ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا کانفرنس ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا 10ویں اور 12ویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ، فیل ہونے والے طلبہ کو رعایتی 33 نمبرز دے کر پاس کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں دوبارہ ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی، جس میں ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کا 10ویں اور 12ویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیل ہونے والے طلبہ کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں دوبارہ ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے مزید تفصیلاً اجلاس کے بارے میں بتائے گا۔ جی بالکل، آج وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم جو ہے وہ اہم اجلاس جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت نے 10ویں اور 12ویں کلاس کے تمام طلباء کو پاس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور جبکہ جو فیل ہونے والے طلباء ہیں ان کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا، جبکہ کورونا کی صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اور آج کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں 2 بار ہوں گے، جبکہ امتحانات کو سپلیمنٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا، اور آئندہ سال میٹرک کے امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے، جبکہ نیا سیشن اگست سے شروع ہوگا۔ نیا سیشن اگست میں شروع کیا جائے گا، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ سبا وزیر آپ تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو بریکنگ ڈے ڈالرز کے متعلق ناظرین، ڈالر مہنگا ہونے کے بعد تمام کرنسی بھی ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر 168 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 169، برطانوی پاؤنڈ 234 روپے، جبکہ یورو 199 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طلب پر روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مزید مہنگا ہو کر ایک سال کی بلند سطح 198 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدات بڑھنے پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 ماہ میں ڈالر 15 روپے 82 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر اور دیگر کرنسی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو کر ایک سال کی بلند سطح 169 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ مہنگا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا ہے۔ اماراتی درہم 25 روپے اضافے سے 46 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال 25 پیسے مہنگا ہو کر ایک سال کی بلند سطح 45 روپے کا ہو گیا ہے۔ روہی کی خبر پر ایکشن، شہر بھر میں سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ 6 ماہ سے خراب 4 اہم شاہراہیں روشن ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی فلائی اوور، ممتاز آباد کچہری چوک 9 نمبر فلائی اوورز پر بھی لائٹس جلائی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، روہی کی خبر پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ شہر بھر میں سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ 6 ماہ سے خراب 4 اہم شاہراہیں روشن ہوں گی۔ یوسف رضا گیلانی فلائی اوور، ممتاز آباد کچہری چوک 9 نمبر فلائی اوورز پر بھی لائٹس جلائی جائیں گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم، کہیے گا اب یہ سڑکیں روشن ہوں گی؟ جی بالکل، اگر بات کرتے چلے شہر ملتان کی، تو شہر ملتان تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ سے زائد جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا رہا، جس کی اب بحالی کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سٹاف ہے اس وقت جو ہے وہ شہر ملتان کی لائٹس جو ہے ان کو بحال کرنے میں لگا ہوا ہے، اور شہر ملتان کی تقریباً بیشتر جو شاہراہیں اور فلائی اوور ہیں ان کو بحال بھی کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ لائٹ انسپیکٹر جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہوں گے۔ بتائیے کتنی جگہوں پر اب تک کام ہو چکا ہے اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی باقی ہے، کیا کہیں گے؟ تقریباً ملتان کے مختلف علاقہ جات میں چوکوں پر جناب کمشنر صاحب کے حکم سے
तमाम लाइटिंग हो रही है। हमारे CCO साहब इकबाल खान साहब, हमारे MOI साहब सरवर अब्बास नकवी साहब के हुक्म से तमाम शहर को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हैं। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द तमाम शहर रोशनियों में आ जाएगा। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे CCO साहब और हमारे I&S सरवर अब्बास नकवी साहब फुल कोशिश में हैं। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों में हम मुकम्मल शहर को रोशन कर देंगे इंशाअल्लाह। 2-4 दिन तक मुकम्मल शहर को रोशन कर दिया जाएगा। आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं, लाइट इंस्पेक्टर हैं। ये बताइएगा कि बहाली का अमल तो किया जा रहा है, मगर इसको रेनोवेशन के लिए या इसको मुरम्मत के हवाले से क्या कहेंगे? इसको आप चेक एंड बैलेंस जो है वो किस तरह से रखिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान शहर की स्ट्रीट लाइट को बाहुकुम जनाब कमिश्नर साहब और DC साहब और CCO साहब मुल्तान जनाब इकबाल खान साहब और MOI साहब सरवर नकवी साहब के बाहुकुम के मुताबिक तमाम फ्लाईओवर्स और मेन रोड्स की स्ट्रीट लाइट को चालू कर दिया गया है। तकरीबन कुछ लाइटें मेन रोड्स कुछ रहते हैं, उनको भी चंद दिनों के अंदर टोटल लाइटों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। और इसकी दुरुस्तगी के लिए तमाम मटेरियल मुल्तान शहर में आ गया है स्ट्रीट लाइट के मुताबिक। वो उसको दुरुस्त करने के लिए LEDs वगैरह लाइटों के लिए, ड्राइवर वगैरह LEDs जो भी पॉइंट ख़राब होंगे उनको दुरुस्त करने के लिए दिन रात कोशिश में मसरूफ़ हैं। मुल्तान जो है वो काम किया जा रहा है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और इसको डील कर रहे हैं तमाम लाइट्स को। ये बताइएगा कि जो पहले लाइट्स लगी हुई थी वो कौन सी थी और अब कौन सी लाइट्स जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लगा रहे हैं? जी भाई, मैं एडलेट LED कंपनी के तवज्जुह से बात कर रहा हूँ। हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़ेर अंडर काम करते हैं। तो हमें ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था 1 साल तकरीबन पहले। तो मुख्तलिफ चौकों में हमने ये लगा दी हैं क्लस्टर लाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 6 लाइट या जहाँ पे मुनासिब हो वहाँ पे हम 4 लगा देते हैं। अच्छी क्वालिटी की लाइट है। इसमें हम क्री की LED और ड्राइवर वगैरह यूरोपियन स्टैंडर्ड के इस्तेमाल करते हैं। और ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बहुत बेहतरीन पेशकश है। मेरी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि बाकी शहरों में भी इस तरह ये जो क्लस्टर लाइट का कंसेप्ट है ये इस पे काम किया जाए। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमने मुहर्रम के दिनों भी जो है ना लोगों को फैसिलिटेट किया और जुलूस के दौरान मुख्तलिफ जैसे मूसा पाक दरबार पे हमने पोल लगवाए और खूनीपुर चौक पे लगवाए। तो तकरीबन ये प्रोजेक्ट जो है ना ये काम अभी तकलीम की तरफ। आप क्लस्टर लाइट के इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले कौन सी लाइट लगी हुई थी जो क्लस्टर यूज़ की जा रही है? इसकी विजिबिलिटी क्या है, कितने एरिया को जो है वो इस हवाले से बहाल? देखें, सबसे पहले यह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अभी स्ट्रीट लाइट का कंसेप्ट ही था। ये क्लस्टर लाइट का कंसेप्ट तकरीबन मुल्तान में पहली दफ़ा जो है ना हम कर रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो थी ना वो 100 वाट की होती है। ये हम स्ट्रीट लाइट को किसी चौक में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो चौकों को रोशन करने के लिए, फुल चौक को रोशन करने के लिए ये वाला जो है ना क्लस्टर लाइट बहुत मौजू है। ठीक है, इसकी LED भी बहुत अच्छी है और ये अच्छी स्टैंडर्ड की लाइट है। वो अच्छी है, उसके साथ साथ बात कर रहे हैं तो लाइफ भी अच्छी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। शहर भर को रोशन किया जाएगा। वसीम, आप तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटेरिएट मंसूबे के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत मंसूबे पर पेशरफ्त बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं जो कि जनूबी पंजाब के बासी सोचते थे। ख़ासतौर पर इंतज़ामी तौर पर इस वक्त जनूबी पंजाब बूस्ट पर है और तरक्की की राहों पर गामज़न है। आज अहम इजलास हुआ हाई लेवल की। इस मीटिंग को चेयर किया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर साकिब जफ़र ने, जिसमें अहम फैसले लिए गए। ख़ासतौर पर जो जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट की नई बिल्डिंग जो तामीर हो रही है उसके हवाले से इस हाई लेवल की मीटिंग में तमाम अहम अफसरान मौजूद थे। कैंप ऑफिस बनाने का भी इस इजलास में फैसला किया गया और ख़ास तौर पर इस इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग लेते हुए कहा कि 2 अरब 40 करोड़ रुपए इस मंसूबे पे, बड़े मंसूबे पर खर्च किए जा रहे हैं जो कि 404 केनाल का होगा मतीतल रोड के ऊपर, जिसमें ना सिर्फ दफातर बल्कि उसके साथ साथ जो आला अफसरान की रिहाइश गाहों के साथ साथ वजीर आला पंजाब का ऑफिस भी बनाया जाएगा। और इसी तरीके से इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 अरब 95 करोड़ रुपए अभी तक इस मंसूबे के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं और
اس وقت جو ہے منصوبہ تیزی سے پائے تکمیل تک جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر اہم فیصلہ کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے یہ بھی باور کروایا کہ وہ خود اس منصوبے کی آج سے نگرانی کریں گے اور ہر چیز کو خود مانیٹر کریں گے۔ اس چیز کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2023 تک اس منصوبے کو بر وقت جو ستمبر 2023 تک مکمل کیا جائے گا اور اس کے کام کو اعلیٰ سٹینڈرڈ پہ رکھا جائے گا، اور اسی حوالے سے انہوں نے مختلف جو انجینئرز تھے ان سے اس منصوبے کے حوالے سے بریفنگ لی اور ہر طرح کے مٹیریل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں آگاہ کیا جائے اور کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب از خود اس منصوبے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، انہیں کنسرن ہے اور بر وقت اور خاص طور پر اعلیٰ معیار سے فنڈز جائے ہیں۔ بہت شکریہ محسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے اراضی کے حصول کا عمل تیز، مارکیٹ ریٹس پر اراضی کے سرکاری ریٹ مقرر کرنے کا فیصلہ، فلائی اوور سمیت مختلف منصوبوں کے لیے اراضی کی قیمت مقرر ہوگی، شاہراہوں اور بائی پاسز سمیت میگا منصوبوں پر کام جاری، مختلف منصوبوں کے لیے اراضی کے سرکاری ریٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، ترقیاتی منصوبوں کے لیے اراضی کے حصول کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، مارکیٹ ریٹس پر اراضی کے سرکاری ریٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ فلائی اوور سمیت مختلف منصوبوں کے لیے اراضی کی قیمت مقرر ہوگی، شاہراہوں اور بائی پاسز سمیت میگا منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ گوہر، کہیے گا اراضی حصول کا کام تیز کر دیا گیا؟ گوہر، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اراضی حصول کا کام تیز کر دیا گیا؟ جی بالکل، ضلع ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اراضی کے حصول کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا لینڈ ایکوزیشن اور کمرشلائزیشن سمیت ریونیو کے معاملات کو فوری نمٹانے کا بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی زیر صدارت جو ہے کمرشلائزیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں جو اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہیں خواجہ عمیر محمود، اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر سمیت جو ترقیاتی منصوبوں کے اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں واضح طور پر ڈپٹی کمشنر ملتان کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے انہیں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس تکمیل کے لیے سب سے بنیادی طور پر ضروری یہ ہے کہ جلد از جلد ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے جو زمین کا حصول ہے اسے ممکن بنایا جائے، خاص طور پر جو جنوب پنجاب سمیت خاص طور پر جو ضلع ملتان کے لیے جو ترقیاتی بجٹ جو رکھا گیا ہے اس میں فلائی اوور کی تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو منڈیوں کی شفٹنگ کے حوالے سے جو زمین کی حصول کا عمل ہے اسے تیز کیا جائے، اور خاص طور پر جو سرکاری زمینوں پر کمرشلائزیشن ہوئی پڑی ہے اس کے حوالے سے بھی زمینوں کی جو کمرشلائزیشن کے حوالے سے نئے ریٹس ہیں وہ بھی مقرر کیے جائیں۔ جی، زمینوں کا حصول جلد ممکن بنایا جائے۔ گوہر، آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے این جی اوز کی مد میں فنڈز تقسیم کرنے کا اعلان۔ سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ این جی اوز کو فلاحی کاموں کی مد میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے این جی اوز کی مد میں فنڈز تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ این جی اوز کو فلاحی کاموں کی مد میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے این جی اوز کی مد میں فنڈز تقسیم کرنے کا یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ این جی اوز کو فلاحی کاموں کی مد میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ این جی اوز کو فنڈز ملیں گے، این جی اوز کو فلاحی کاموں کی مد میں فنڈز دیے جائیں گے۔ سجادہ نشین بہاؤالدین ذکریہ ملتانی شاہ محمود قریشی نے دربار کو غسل دے کر عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر کورونا ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ غسل کے بعد ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک۔
सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 882वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। सजादा नशीन दरबार मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया। सजादा नशीन दरगाह शाह महमूद कुरैशी ने दरबार पर खुसूसी दुआ भी करवाई। इस महफिल में शामिल नहीं हो सका, बावजूद कोरोना हमें इस महफिल को मुख्तसर और महदूद करना पड़ गया। उन सब का मैं नाम तो नहीं ले सकता। एक तवील मैसेज की एक कतार है जो मैंने देखे हैं और बहुत से ऐसे होंगे कि मैं नहीं देख पाया होऊंगा। मेरे मौला जिसने हाथ उठाए हैं कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। सालाना कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस समेत दीगर तकरीबात नहीं होंगी, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ये दरगाहें जो हैं ये तो खुलनी चाहिए। ये तो मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत हासिल करने के लिए आए हैं। हमें अंदर जाके बहुत सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूर से आए हुए थे और बहुत बेचैन थे कि हम गौस पाक का दीदार करें। हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमें दीदार नसीब हुआ है, बहुत सुकून मिला हमें दिल। उर्स के मौका पर मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स को महदूद ज़रूर किया गया है, लेकिन ज़ायरीन की बड़ी तादाद अकीदत के लिए यहाँ पर आ रही है। और ये ज़ायरीन की तादाद ना सिर्फ पूरे मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मुरादें आकर मांग रहे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ मुस्लिम मुल्तान। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब आने करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया गया है। मजीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। अली मूसा इस मुतालिक बताएगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मकाम पर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक साहब की क़यादत में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले नॉन कस्टम पेड सामान से भरे 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें गैर मुल्की सामान पाया गया है। मेरे साथ कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस व बलोच लेवी मोहम्मद इकराम मलिक साहब मौजूद हैं और टीम भी मौजूद है, जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बैन सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मजीद उनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं और इसको सामान को कहाँ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जी थैंक यू सो मच। इसमें इस तरह से है कि पिछले काफ़ी महीनों की निस्बत सबसे बड़ी कल एक कार्रवाई की गई है। बीएमपी की बलोच लेवी की एक मुश्तरका ये कार्रवाई थी, जिसको हमने इधर डेरा गाजी खान के अंदर एग्जीक्यूट किया है। इसके अंदर इस तरह से 2 ट्रक्स आ रहे थे जो रूटीन की हमारी चेकिंग हो रही होती है। रूटीन की चेकिंग में हमें ये पता चला है कि इसके अंदर गैर मुल्की सामान मौजूद है, नॉन कस्टम पेड इसके अंदर सामान मौजूद है, जिसकी आमदोरफ्त के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी आयद है। इसके अंदर गैर मुल्की सिगरेट मौजूद हैं, छालियाँ मौजूद है और गुटखा मौजूद है। तो इस कार्रवाई के ऊपर मैं अपनी टीम को शाबाश देता हूँ। एक्सीलेंट एक एक्टिविटी की है और इस अज़म का भी इजहार करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर भी बीएमपी और बलोच लेवीज़ दोनों मिलके इस तरह की कार्रवाइयाँ करती रहेंगी और स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जाएगा। जी सर, ये जो सामान पकड़ा जाता है नॉन कस्टम, फिर इसका बॉर्डर मिलिट्री पुलिस या बलोच लेवी इसका क्या प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद क्या करती है? जी जिस तरह से ये है कि जी नॉन कस्टम पेड ये सामान है, इसकी आमदोरफ्त के ऊपर पाबंदी है। इसके साथ हमारी जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कस्टम्स के ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, ये जो करोड़ों रुपए मालियत का सामान पकड़ा जाता है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अपना कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ये सारा हुक्म का सामान जो है नॉन कस्टम पेड सामान जो है कस्टम मुकाम के हवाले कर देती है। कामयाब कार्रवाई की गई है। अली मूसा आपका शुक्रिया।